अस्सलामुअलैकुम। बुजुर्गों को सानू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे बारे कोई वाक़या एक सुनाओ। वालेकुम सलाम जी। सर हज़रत सुलेमान सरकार का एक वाक़या छोटा जिहा तुहानूं सुनाना। हज़रत सुलेमान सरकार दे हत्थ 'च एक अंगूठी सी, सुनिया होएगा कि सरकार दे हत्थ च एक अंगूठी सी। उस अंगूठी दे नगीने ते सरकारे मदीना दा नाम लिखिया सी। ठीक है, ते सरकारे मदीना दी की शान सी ते सुलेमान सरकार दी की शान सी, ये अंगूठी दोवां शानां बयान करेगी। हज़रत सुलेमान सरकार जिहड़े सन ना, जदों वाशरूम च जाते सन तो अंगूठी ला के, इन्हां दी एक नकरानी सी, गोली सी, काम करदी सी सरकार दे कोल, उहनूं ला के देंदे सन। सैरा उहदा नाम सीगा। तो उहनूं अंगूठी सरकार ने ला के देनी कपड़े दे विच वलेट के, ते वज़ू करन वास्ते जदों जाना तो इयों वापसी आनी तो फिर अंगूठी ला के पा लैनी। सरकार दा ये वाक़या जिहड़ा सी, एक जिन्न सी सरकार दे बहुत खिलाफ, हज़रत सुलेमान सरकार दे, सखरा जिन्न उहदा नाम सीगा। तो ये वाक़या उन्हें काफ़ी मरतबा वेख्या कि यार ये कमाल जिहड़ा ये अंगूठी दा है सारा। जदों सुलेमान सरकार अंगूठी पा के बैठते हैं तखत ते जिन्नियां मखलूकां ने सारियां इन्हां दे ताबे हो जांदियां ने, हवा इन्हां दे ताबे हो जांदी ते किसी तरीके इन्हां दी अंगूठी जिहड़ी ओह मेरे हत्थ चढ़ जाए। वो काफ़ी टाइम तक वो जिहड़ा सी ना अपना करदा रहा जदोजहद इस काम दी कि अंगूठी मेरे हत्थ लगे, पर वो किसी तरीके दे अंगूठी हत्थ नहीं आ रही सी। एक दिन उन्हें प्लान करके की स्कीम लड़ाई कि सरकार जदों अंगूठी सैरा नूं फड़ा के गए ना, तो उस टाइम फौरी टाइम ते उन्हें शक्ल चेंज की, हज़रत सुलेमान सरकार का रूप धारण करके तो सैरा कोल आ गया। आके सैरा नूं कहंदा कि सैरा अंगूठी दे दे वापस। सैरा ने वेख्या कि सरकार ही ने उन्हें अंगूठी वापस कर दी थी। वो जिन्न ने अपने हत्थ च अंगूठी पा ली। जदों हत्थ च अंगूठी जिन्न ने पा ली ते अंगूठी सरकार दे नाम दी इन्नी पावर सी कि जदों जिन्न ने हत्थ च अंगूठी पा ली तो जिन्नियां मखलूकां सन उस टाइम हर चीज़ उस जिन्न दी मतैह हो गई। जिन्न जाके तख्त ते बैठ गया, अपने फैसले उन्हें करने शुरू कर दिते। और थोड़ी देर बाद हज़रत सुलेमान सरकार भी वापसी आए। उन्हें कहा कि सैरा बेटा मेरी अंगूठी वापस कर दे। सैरा ने जदों सरकार वाल वेख्या तो उन्हें लफज जिहड़े सन कुछ गलत यूज़ किए। उन्हें आख्या कि तू साडा नबी नहीं, तू नहीं साडा नबी, साडा नबी तो तख्त ते बैठा है, तू कोई बरूपियाँ है कि सरकार का रूप धारण करके आ गया। उस टाइम अल्लाह की तरफों हज़रत सुलेमान सरकार नूं हुक्म हो गया। एक रवायत है कि अल्लाह की तरफों हज़रत सुलेमान सरकार नूं हुक्म हो गया कि इस टाइम जिहड़ा ना तेरा खामोश रहना बेहतर है। तो एक रवायत है कि उस टाइम ते हज़रत सुलेमान सरकार ने खुद सोचा कि जे मैं गल की इस तो गां तो पता नहीं मेरे नाल की होएगा, मेरी खामोशी जिहड़ा बेहतरी ला जाए। सरकार उत्थों खामोश हो के शहर दे विचों ही चले गए। अदला दरिया सीगा एक, उहदे किनारे उत्ते चले गए। जाके वेख्या तो उत्थे मछेरियां ने ना कुल्लियां बनाईयां, जिवें टप्परी बास नहीं लांदे, छोटे छोटे झोंपड़ियां बनाईयां होंदियां, झोंपड़ियां उन्हें बनाईयां मछेरियां ने, मच्छी फड़न वालियां ने। उन्हां कोल चले गए। आख्या यार मैं ना मजदूरी करना चाहना तो मैनूं कोई नौकरी दो, कम दो। उन्हें कहा तेनों कम देंगे, मच्छियां फड़ सारा दिन साढ़े नाल ते शाम नूं तेनों 2 मच्छियां मजदूरी देआ करांगे। उन्हें आख्या ठीक है, कोई इशू नहीं। सरकार उत्थे 39 दिन तक मच्छियां फड़ते रहे मछेरियां दे नाल। कितने दिन तक? 39 दिन तक। 39 दिन तक सरकार मच्छियां फड़ते रहे जाल ला के। 39 दिन उस दिन होए सन सरकार नूं ते गर्मी सी बहुत ज़्यादा, तो दरिया के किनारे ते दरख्त पौधा कोई नहीं सी, छां कोई नहीं सी कोई भी करीब। एक जगह तो सरकार ने धुप्प के उत्ते ही ना आसन ला के ना अपना, यानी जो कोई परना सी या चादर सी या कुछ भी सी उन्होंने मौजूद कोल थले विछा के तो उत्ते लेट गए, यानी थक गए सन इन्ना कदी काम तो किया नहीं सी। तो जाल जिहड़ा हुंदा बहुत भारा हुंदा, जो दरिया दे विचों खिच्चीदा है ना तो बहुत जोर लगता। वो खिच के जाल तो बाजू थक गए सन, लत्तां थक गई सन।
ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਲੇਟ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਅਜ਼ਦਹਾ ਲਿਖਿਆ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਜ਼ਦਹਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਫਨ ਦੀ ਛਾਂ ਸੀ, ਐਡਾ ਸੱਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਨ ਦੀ ਛਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਛਾਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਫਨ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮਾਜਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸਰਾਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮਛੇਰੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਲੱਗ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, 2 ਮੱਛੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਵਾਇਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਵਾਇਤ ਡੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਆਸਫ ਬਰਖੀਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ 39 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਸੀਗਾ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਖਲੋਣ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਅਲੱਗ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸਫ ਬਰਖੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਬੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਖਰਾ ਜਿੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਜ਼ਬੂਰ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਜੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਜਿੰਨ ਨੇ ਖੈਰ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੱਸਿਆ, ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਅਦਲਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਦਲਾ ਦਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਅੰਗੂਠੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੱਟੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਛੀ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹਨੇ ਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਲੀ ਸੀਗੀ, ਅੰਗੂਠੀ ਨਿਗਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਬਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਜਾਂ ਆਟਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਗਏ, ਮੱਛੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚੀ। ਵਾਪਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂ ਡਰੀ ਐਡੀ? ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਮਕਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਨਿਕਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਧੋਤੀ, ਚੁੰਮ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਲਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਅਵੋਜ 'ਚ, ਯਾਨੀ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।